ओडिशा स्वाभाविक भाव में सारा देश में एक प्राकृतिक विपर्य प्रवण राज्य। प्रत्येक वर्ष मोटामोटी भाव में मौसुमी समय वृष्टिपात एवं वृष्टिपात जनित बन्या परिस्थिति विषय उपजी थाए। तेणु आमपाई नुआ नुह कि आमपाई स्वतंत्र भाव में बन्या आसिले प्रस्तुति नकरी आम प्रत्येक वर्ष प्रत्येक मुहूर्त समस्त प्रकार प्राकृतिक विपर्य को मुकाबला करने प्रस्तुत था। 365 दिन 24 घंटा ये क्रम पाणीपाग विभाग तरफ 7टा 8टा जिले में प्रबल प्रबलतर वर्षा हम जोटा रेड वार्निंग जारी होता। आहरी 15टा जिले में प्रबल वर्षा हम जो ऑरेंज वार्निंग जारी होता एवं बाकी जिला मानकु वृष्टिपात हम ताकू येलो वार्निंग जारी होता। गत काली ठारू ओडिशार विभिन्न जिले में प्रबल प्रबलतर वर्षा देखा मिली। एवं विभिन्न जगह सकाळू जिला कलेक्टर मान संगे सीधा सड़क संपर्क में अच्छी। पाणीपाग विभाग एवं विपर्य परिचालना विभाग सहित आम प्रत्येक मुहूर्त खबर मिलूँ। गुड़े जगार पानी पशिची से क्रम कहवाई चाहे जे आपणकर सुंदरगढ़ संबलपुर बरगढ़ झारसुगुड़ा ये जिले में गत काली ठारू वर्षा चली। बालेश्वर भद्रक जाजपुर देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल केन्दुझर मयूरभंज सोनपुर बौद्ध नुआपड़ा एवं बलांगीर ये जिले में वृष्टिपात होती। दक्षिण ओडिशार विभिन्न जिले में गत काली कम रू आरंभ कर अधिक वृष्टिपात होती। से क्रम विगत 24 घंटा भितर एवरेज रेनफॉल पूरा राज्य में 47.2 मिलीमीटर जोटा स्वाभाविक वृष्टिपात ठारू आहरी अधिक 240 mm रेनफॉल होती नीलगिरी ब्लॉक बालेश्वर। यार सांगरे सांगरे 8टा ब्लॉक रे 200 mm ठारू अधिक 33टा ब्लॉक एवं गोटे सहरांचल रेनफॉल 100 mm ठारू अधिक एवं 86टा ब्लॉक एवं 3टा सहरांचल 50 mm रु 100 mm पर्यंत वर्षा होती। यार क्युमुलेटिव रेनफॉल ऑफ द स्टेट 1 तारीख रु 28 तारीख भितर 564.8 mm थिबा समय नॉर्मल एवरेज होची 305.6 जार फल 84% अधिक रेनफॉल विगत 7 दिन भितर ओडिशा रे होती। ये क्रम विभिन्न जिलार रिपोर्ट जोटा कही जो उपर मुंडे वर्षा होती कि तल मुंडे वर्षा कम थी कारण कि नथिबा कारण नदी मानकर जलपतन अस्वाभाविक भाव में वृद्धि पाऊना। हीराकुद महानदी में आप देखिए हीराकुद मात्र 2टा गेट खोला अच्छी एवं आज सकाल 9टा बेलू मात्र 2टा गेट खोला थिला एवं 63,336 क्यूसेक पानी महानदी छड़ा होता एवं जहाँ आपण एठी पहुँचला बेलू 7 लाख क्यूसेक पानी नराज रे पहुँचुची जोटा आदौ चिंतार विषय नुह। 10 लाख क्यूसेक रु अधिक पानी जदि नराज रे फ्लो करवाटा आरंभ कला ताने विपद संकट आरंभ आमर ही जाए एवं आपको यह आहरी कमिवार मध्य संभावना अच्छी। केवल ब्राह्मणी महानदी बैतरणी जारका बुढ़ाबलंग ये सब नदी मानकर जलपतन निश्चित भाव में वृद्धि पाई। से क्रम केवल जलका ठारे जलपतन आपणकर डेंजर लेवल ऊपर को अतिक्रमण कर सारा। बाकी जिते नदी अच्छी बंध अच्छी सबू विपद संकेत छुँची कि विपद संकेत को अतिक्रम किंतु डेंजर लेवल को पहुँची नहीं। डेंजर लेवल को पहुँचबार संभावना कम अच्छी।
ବୃଷ୍ଟିପାତ ବହୁତ ସମୟରେ କମିଲାଣି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେଇପାରେ। କିଛି ଜାଗାରେ ଲୋକ ପାଣି ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ODRF ଟିମ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିଛି ସେଥିରେ ODRF, NDRF ଟିମ୍ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ଭଲନରେବୁଲ ଜାଗାରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି କାୟମ ରଖିଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ଇଭାକୁଏସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭଲନରେବୁଲ ଜାଗାର ନିକଟସ୍ଥମ ଯେଉଁ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ହେଉ କିମ୍ବା ଫ୍ଲଡ୍ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ହେଉ, ସେଥିରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଟିମ୍ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବା ସ୍ଥିତି ଆସିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଘରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ସେଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଆମେ ରାସନ ଆବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାଏ ରାସନ ଆବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବୁ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଡ୍ରାଏ ରାସନ ମଧ୍ୟ ଆବଣ୍ଟନ କରିବୁ ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ପଶେ ଇଏ ବର୍ଷା ମୋଟାମୋଟି ଜାରି ରହିବ। କିଛି ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳତର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିଛି ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଏବଂ ପାଣି ବଢ଼ିଯାଇଛି ସେଠି ବର୍ଷା କମିବ ଏବଂ ପାଣି ଖସିବାଟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଇଏ କ୍ରମରେ ବହୁ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ନ କରିକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଘର ଛାଡ଼ିକରି ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟରକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଆହୁରି ସୁରକ୍ଷିତ। ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଣି ଜଳପତନ ବଢ଼ିବାଟା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଭଲନରେବୁଲ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ଥିଲା ସେ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ମାନେ ଆଗରୁ ଆମେ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଥିଲୁ, ଖୋଲାଖୋଲି କରିକି ସଫାସୁତୁରା କରି ରେଡ଼ି କରି ରଖିଥିଲୁ। ଏବେ ସେଠି ଡ୍ରାଏ ରାସନ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। କାଲି ଲୋକ ପଳେଇ ଆସିଲେ ହଠାତ୍ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ସମୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହିତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। କାହାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ପରିସ୍ଥିତିର ଆହୁରି ସୁଧାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି। ପାଣିର ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ଭିତରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସେବା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବର୍ଷା ପାଇଁ ବନ୍ୟା ହେବା, ନଦୀ ବଢ଼ିଲେ ବନ୍ୟା ହେବା, ଏଇଟା ତ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରକୃତିର ଏଇଟା ଚରିତ୍ର ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ବହୁ ସମୟରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଆଜିକାଲି ରାସ୍ତାଘାଟ ନାଳି ନର୍ଦ୍ଦମା ଏନକ୍ରୋଚ୍ ହେବାର ଫଳରେ ସହର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଡିସଚାର୍ଜ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ସେ କ୍ରମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ନିଜେ ଦେଖୁଛୁ, କଟକରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦେଖୁଛୁ, ରାଉରକେଲାରେ ଦେଖୁଛୁ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସହର ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଅର୍ବାନ୍ ଫ୍ଲଡିଂକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଅତୀତରେ କେବେ କୌଣସି ଯୋଜନା ହେଇନଥିଲା। ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲି। ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଅଛି ସେ ବଜେଟ୍ରେ ଅର୍ବାନ୍ ଫ୍ଲଡିଂକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।